નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળો છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને મતદારોના મત કાર્યક્રમની અંદર હાલ અમે આવી પહોંચ્યા છે નવસારીના રેલવે સ્ટેશન ખાતે અને નવસારીના રેલવે સ્ટેશન ખાતે જે રિક્ષા ચાલકો છે એ લોકોનો મત આ વખતે શું છે એ જોવાનો એક આપણે નાનકડો પ્રયાસ કરીશું। તો તમામ રિક્ષા ચાલકો સાથે વાત કરવાનો આપણે એક પ્રયાસ કરીશું, જાણીશું કે આ વખતે એમનો મત શું છે। આપકા નામ क्या है? विवेक पांडे। हाँ पांडे जी, आप कहाँ पे रहते हैं? बिजलपुर। पांडे जी, आप नवसारी में वोट डालते हैं कि गाँव वोट डालते हैं? नवसारी में सर। हाँ, तो पांडे जी इस बार क्या सोच रहे हैं आप? किसको, कौन सी पार्टी को वोट देंगे? क्या सोच है आपकी इस बार वोट के बारे में? सर विकास देख के तो मोदी को ही इच्छा है, लेकिन महंगाई देख के इच्छा 50-50 हो जा रही है। क्योंकि अभी नौसारी की सीट पे जो है, तो जहाँ पे आप विजलपुर में रहते हो तो वहाँ पे और नौसारी में दोनों जगह पे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो अब आपके सामने उम्मीदवारों का चित्र स्पष्ट हो चुका है, तो अब आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर महंगाई के हिसाब से तो नहीं देखना चाहते हैं एक बार बीजेपी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। प्लस रिक्शा का ऐसे भी धंधा है नहीं, लॉकडाउन के अंदर कोई सुविधा रिक्शा वालों को, यहाँ का पीयूष भाई देसाई हो या जो भी यहाँ पे थे, किसी ने कोई भी मतलब किसी प्रकार पीयूष भाई देसाई की टिकट जो है वो कट चुकी है, अब राकेश देसाई, हाँ राकेश भाई देसाई है। लेकिन जो जागृतता તમે જો એક રિક્ષા ચાલક છે પણ એની જાગૃતતા એને પણ ખબર છે કે ભાઈ રાકેશભાઈ દેસાઈ આ વખતે આવ્યા છે। સાથે જ બીજાની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું અને જાણીશું કે એ લોકોના મત શું છે। તો ત્યારે રિક્ષા ચાલકો કેમેરા જોઈને આગળ પાછળ થઈ રહ્યા છે, વાંધો નહીં, પણ પાંડેજીએ ખૂબ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો। અહીં થોડાક બેઠા છે ખુરશી ઉપર, એમની સાથે વાત કરીશું। તો સાથે જ ઘણા યુવકો અને ઘણા મતદારો અહીં ખુરશી નાખીને બેઠા હતા, એમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। आपका नाम क्या है? कृष्णा महाराज। कृष्णा महाराज जी, आप कहाँ पे रहते हैं? नवसारी में। हाँ, नौसारी में कहाँ पे रहते हैं? रामनगर। अच्छा, रामनगर में। रामनगर तो विजलपुर में पड़ता है, बराबर? हाँ, तो आप का वोट जो है वो जलालपुर विधानसभा में जाएगा, बराबर? हाँ, तो इस बार आप जलालपुर विधानसभा में किसको देखना चाहेंगे अपने नेता के स्वरूप में? किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम भाजपा को ही वोट देते हैं और देंगे उन्हीं को। तो आपको महंगाई या जो है तो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है आपके नहीं लिए? नहीं, कोई मुद्दा। और सफाई पानी सब ठीक है आपके सब यहाँ पे? एकदम क्लियर है। सब क्लियर है। हाँ, तो आप जो है तो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। हाँ। आपको मालूम है कि आपके यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार कौन है? हाँ मालूम है ना। कौन है? आरसी पटेल। અચ્છા, ઉनको આરસી પટેલ। તો કહેવાનો મૂળ ભાવ છે કે ભાઈ એમને ખ્યાલ છે કે એમના જે વિધાનસભા ક્ષેત્રની અંદર આરસી પટેલને પાછી ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને એમનો મતમતાંતર છે। તમારું બધાનું શું કેવું છે? તમે કોની સરકાર ઈચ્છો છો? भाजपा। ભાજપાની સરકાર ઈચ્છે છે? बीजेपी। बीजेपी। અચ્છા, બીજેપીની સરકાર ઈચ્છે છે। તો આ છે આ સામાન્ય જનતા અને આ છે નવસારીનું રેલવે સ્ટેશન અને નવસારીના રેલવે સ્ટેશન ખાતે અમે આવ્યા છે અને ત્યાંના મતમતાંતર જાણવાની વાત કરી રહ્યા છે। મોટે ભાગે અત્યારે જે આ એરિયો છે એ પેલો હનુમાનજી મંદિર પાછળનો છે। આ અહીંયા ઉત્તર ભારતીયોની સંખ્યા વધારે હોય છે અને આ સ્ટેન્ડ પર મંગળવારે અને શનિવારે સુંદરકાંડના પાઠો પણ થતા હોય છે જે ઉત્તર ભારતીયો દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે। અને તમને જો જણાવવામાં આવે તો આ જે રિક્ષાવાળાઓ છે એમનો મતમતાંતર છે। આપકા નામ क्या है? हमारा उदय शुक्ला। आप शुक्ला जी कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश वाराणसी के हैं। और वोट कहाँ पे डालते हैं? और तो विकास जो चल रहा है इस समय। आपका मतलब आधार कार्ड जो है, आपका वोटर आईडी जो है वो नौसारी का है या गांव का ही बना है? नवसारी विधानसभा। अच्छा, नौसारी विधानसभा का ही बना है। अच्छा, तो आप कहाँ पे, जलालपुर में रहते हो, विजलपुर में रहते हो, कहाँ रहते हो? नवसारी। अच्छा, नौसारी में रहते हैं। तो आपके यहाँ पे कौन सी विधानसभा लगती है, आपको मालूम है? हाँ, नवसारी विधानसभा। हाँ, अच्छा, नौसारी विधानसभा के उम्मीदवार को आप पहचानते हो? हाँ, राकेश भाई देसाई। अच्छा, राकेश भाई देसाई। तो इस बार आप किसकी टिकट देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार को हम बीजेपी का ही देखना चाहता हूँ। तो इस बार जो ये आम आदमी पार्टी आई है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो सब कुछ सब जीरो है। અચ્છા, સબ ઝીરો હે। મૂળ કહેવાનો ભાવ છે આ જે પ્રજા છે આ ઉત્તર ભારતીય પ્રજા છે ને એમના અંદર પણ કોઈક જગ્યાએ બીજેપીની સરકાર બનતી હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। આ એમનો મત છે। તો આ જ પ્રમાણે અમે રિક્ષા સ્ટેન્ડના બંને સાઈડ એટલે કે રેલવે સ્ટેશનની બંને બાજુ રિક્ષા સ્ટેન્ડ છે, આજે અમે જે આમ જનતા છે કે જે રોજ કમાઈ અને રોજ ખાવા વાળી જનતા છે એની સાથે વાત કરીશું ને એમના મતોથી જાણીશું કે આ વખતે એમના પ્રશ્નો કયા છે, કયા પ્રશ્નોને વાચા અપાય માંગે છે, કારણ કે આ છે મતદારોનો મત કાર્યક્રમ। એવી કઈ હોસ્પિટલ છે જ્યાં કેન્સર માટે સર્જરીની સેવા હોય, કીમોથેરાપીની સારવાર હોય, રેડિયેશનની સારવાર હોય, પીટી સીટી સ્કેન હોય, કેન્સરની પેથોલોજી હોય, મેમોગ્રાફી હોય, એટલે કે બધું જ। હા, બધી જ સારવાર એક જ હોસ્પિટલમાં હોય, તે છે નવસારી નિરાલી કેન્સર હોસ્પિટલ।
તો હવે નવસારી રેલવે સ્ટેશન પર જે સાંઈબાબાનું મંદિર છે અને ત્યાં જે રિક્ષા સ્ટેન્ડ છે અને એ રિક્ષા સ્ટેન્ડ પર હંમેશા એક ચહેરો દેખાતો હોય છે અને એ ચહેરો છે ગણેશભાઈનો. ગણેશભાઈ મરાઠીના નામે પ્રચલિત છે, રિક્ષા એસોસિએશનના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે, મંત્રી રહી ચૂક્યા છે, વારંવાર ભજન સંધ્યા કરે છે, ભંડારો કરે છે. તો ગણેશભાઈ, હું તમને પૂછીશ કે આ વખતે તમારો મત શું છે? તમે કોની સરકાર ઈચ્છો છો? મતદારોના મત કાર્યક્રમની અંદર તમારી શું પ્રતિક્રિયા છે? હાલમાં જે વિકાસોના કામો માન્ય શ્રી મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમને એવું લાગે છે કે વિકાસ ત્યાંથી આવતા 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 નવસારી આવી ગયો છે. એટલે અમારે તો કોઈ બીજી ઈચ્છા જ નહીં હોય, જ્યાં વિકાસ હોય ત્યાં અમે હોય. તો આ વખતે જે ત્રીજો મોરચો ખુલ્યો છે, બરાબર, કોંગ્રેસ તો હતું જ, પણ હવે ત્રીજો મોરચો પણ આવ્યો છે, એ કઈ અસર કરશે ખરું? ત્રીજા મોરચા સાથે કોઈ લાગે વર્ગે જ નહીં કે આજ લગન ગુજરાતમાં ત્રીજો મોરચો ચાલ્યો જ નથી ને ચાલવાનો જ છે જ નથી. તો આ વખતે જે પિયુષભાઈ બે ટર્મના જે સિટિંગ એમએલએ હતા, બરાબર, એમને હટાવી અને રાકેશભાઈ નવો ચહેરો મૂકવામાં આવ્યો છે, એ વિશે આપ શું જણાવશો? હવે મોવડી મંડળને શું લાગ્યું હશે ને કેવી રીતે કર્યું હશે, પણ અમે તે વિકાસના સાથે કામ કરતા આવ્યા. અમને વિકાસ જોઈએ છે. હવે પિયુષભાઈ અમને વર્ષોથી અમારી સાથે હતા અને લાગણી મુજબ અમારા સાથે કામો કરતા હતા. નાનું મોટું તો પિયુષભાઈ અમારા બહુ જ મોટા કામ કર્યા, પણ આજે અમને દુઃખ થાય છે કે પિયુષભાઈને કાપીને બીજા ચહેરા મૂક્યા છે. હવે એમને શું થયું હશે કે બીજો ચહેરો મૂકવામાં અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ પિયુષભાઈ એક નાના મોટા કાર્યકર્તાનો એક ફોન ઉચકીને કહેતા કે ગણેશભાઈ કઈ રિક્ષા પકડાઈ છે, મેં તાત્કાલિક ફોન કરતા. આવા માણસોને કાપીને બીજા માણસોને મૂક્યા. હવે એ મવડી મંડળ જાણે કે મવડી મંડળમાં શું વિચાર્યું હશે કે કેવી રીતે વિચાર્યું હશે. હવે એમના મંતવ્ય છે, મારો મંતવ્ય નથી, પણ અમે તો વિકાસના કામે જે ઉપરથી આવતા છે એ વિકાસના સાથે જ ચાલવાના છે. સરકાર જેની બને તેની, પણ અમે તો વિકાસના સાથે જ કામ કરવાના છે. સાથે જ એક કહી શકાય કે ભાઈ જેમને 108નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું, મેન ઓફ ઇમરજન્સી જેને કહેવામાં આવતા હતા, ભૂતપૂર્વ ભાજપના કોર્પોરેટર, હાજી ભૂતપૂર્વ ભાજપના કોર્પોરેટર મહેન્દ્ર દરબાર, ખૂબ મોટું નામ, જનસેવા એમના માટે પ્રભુ સેવા છે અને હર હંમેશ જેમણે જનતાની પડખે ઊભા રહ્યા છે. ઘણા વખતથી આજની તારીખે પણ તમે જુઓ, ભલે સત્તા પર હોય કે ન હોય, પણ સેવાના કાર્યો એમના ચાલુ જ રહે છે. તો મહેન્દ્રભાઈ, હું તમારી સાથે વાત કરીશ. તમે તો બીજેપીનો એક ચહેરો બની ચૂક્યા છો, બીજેપીએ તમને ટિકિટ પણ આપી છે, તમે ચૂંટાઈને પણ આવ્યા છો, તો તમારું શું કહેવું છે કે આ વખતે પ્રજા કોને વોટ આપશે? ગુજરાતની પ્રજાની જો વાત કરું, એમાં ખાસ કરીને નવસારીની, તો નવસારીમાં પાર્ટી જે રાકેશભાઈને મૂક્યા છે એ બહુ સારો ચહેરો છે, પાર્ટીનો સનિષ્ઠ કાર્યકર છે અને જૂનાઓને સાથે લઈને ચાલવાવાળો માણસ છે. અને એમની કામ કરવાની શૈલી મેં તો જોઈ છે. એપીએમસી માર્કેટમાં બી અમે ઘણી વખત મળ્યા અને એમની કામ કરવાની શૈલી છે એ પ્રમાણે આ સીટ જીતવામાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડે એમ નથી. અને જ્યારે ગુજરાતમાં એક ત્રીજા મોરચા તરીકે આપ આવી છે, તો આપ અહીંયા પૂરી થઈ જશે, કદાચ એનું ખાતું પણ નહીં ખુલે એવું મારું માનવું છે. અને વિકાસના કામ સાથે જ્યારે પાર્ટીએ મત આપવાના છે, જનતાએ મત આપવાના છે, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે રહી અને એને મત આપશે એ હું ચોક્કસપણે માનું છું અને અમારા પ્રયત્ન પણ એ જ રહેશે. સાથે જ એક બીજો પ્રશ્ન આપને પૂછવા માંગીશ કે દીપકભાઈ બારોટ કોંગ્રેસના જે 175 નવસારી વિધાનસભાના ઉમેદવાર તરીકે આજે જાહેર કરવામાં આવ્યા, તો એ કેટલી લીડ કાપી શકે એમ છે? તો એમની શું પરિસ્થિતિ રહેશે આ વખતે? દીપકભાઈ માણસ તરીકે વ્યવસ્થિત છે, કાર્યકર સારા છે એમના કોંગ્રેસના, પણ જ્યારે કોંગ્રેસ હવે લગભગ હવે નેસ નાબૂદ થઈ ગઈ છે, એટલે અહીંયા દીપકભાઈને બી ચાલવું બહુ મુશ્કેલ છે. દીપકભાઈના માટે કોઈ પર્સનલ કોમેન્ટ કરવી હોય તો કાર્યકર તરીકે સારા છે, એટલે એના માટે બીજું કંઈ ન કહી શકાય. પણ નવસારીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની લીડ કાપવી એ એમના માટે બહુ કપરા અને લોખંડના ચણા જવા જેવી વાત છે, માટે એ કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. સાથે જ તમારું નામ શું છે? चंदन, आप कहाँ पे रहते हो? नौसारी दांडीवाल। अच्छा, दांडीवाड़ में रहते हो आप। वोट नवसारी में डालते हो कि अपने गांव में डालते हो? नौसारी में डालता हूँ। अच्छा, तो आपको दांडीवाड़ मतलब तो नवसारी विधानसभा लगती है ना? तो आपका क्या कहना चाहते हो कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या सोच है आपकी? भाजपा की बनेगी। आप भाजपा के कामों से संतुष्ट है? संतोष है, अभी संतोषी है ऐसे तो। अच्छा, संतुष्टि है, मतलब अपने मन से कह रहे हैं या किसी ने बोला ऐसा कहने के लिए? किसी ने नहीं बोला। अच्छा, तो आपको सब जो है तो रिक्शा चलाने में मजा आता है? अब गैस का भाव बढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है? भाव अभी घटा है, बढ़ा तो था भाव, भाव नहीं है। ये सिटी बस चालू, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं है, इसका अपना सबको रोजी भगवान देता है।
તો જે પ્રમાણે આપ જુઓ છો કે ભાઈ મત મતાંતર આપણે જાણી રહ્યા છે, પ્રશ્ન પૂછવાનું કામ અમારું છે, જવાબ આપવાનું કામ એમનું છે, અને તટસ્થપણે જનતા પણ જવાબ આપે છે કારણ કે આ મતદારોનો મત છે। ભાई તમારું नाम શું છે? विनोद पांडे, पांडे जी आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। वो तो मैं समझ गया, लेकिन नौसारी में कहाँ पे रहते हैं आप? नवसारी में रुस्तमवाड़ी में रहता हूँ। तो रुस्तमवाड़ी तो नौसारी विधानसभा में हाँ। लगता है, तो आपको मालूम है कि नौसारी विधानसभा में किसको टिकट मिली है? राकेश देसाई, अच्छा, और इससे पहले किसके पास थी? पीयूष भाई देसाई। अच्छा, तो आप राकेश भाई को पहचानते हो, पीयूष भाई को पहचानते हो, कि भाजपा को पहचानते हो? हम भाजपा को पहचानते हैं, तो आप वोट किसको दोगे? भाजपा को देंगे। अच्छा, तो भाजपा के सभी कामों से आप संतुष्ट है? संतुष्ट है, जो हो सकता है उससे संतुष्ट है, जितना किया है उससे संतुष्ट है, आगे भी होगा उससे भी संतुष्ट होंगे। તો જે પ્રમાણે આપ જુઓ છો આ નવસારી રેલવે સ્ટેશન છે, અને નવસારી રેલવે સ્ટેશન પર પ્રજાનો મત જે ખરો એ જાણવાનો અમે પ્રયાસ કર્યો છે, અને આ છે મતદારોનો મત। તો આ જ પ્રમાણે અમે આપને બતાવતા રહીશું। આ સ્ટેશનનો આ બાજુનો વિસ્તાર છે, સ્ટેશનના પેલા વિસ્તારમાં પણ આપણે જઈશું, અને ત્યાંથી પણ આપણે ત્યાં જે સામાન્ય રિક્ષા ચાલકો છે એમની સાથે વાત કરી અને એમનો મત મતાંતર જાણવાનો પણ આપણે પ્રયાસ કરીશું। તો એક વિરામ બાદ નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ। શું તમે નવસારીમાં છો? શું તમે મોબાઈલ લેવા માટે ઈચ્છો છો? તો આજે જ મુલાકાત લો ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મોબાઈલની શોપ ધરાવતી ભાટિયા મોબાઈલ શોપ, જ્યાં આપને તમામ બ્રાન્ડના મોબાઈલ અને એસેસરીઝ તે પણ આકર્ષક કિંમત અને સ્કીમ સાથે મળશે। ભાટિયા મોબાઈલ શોપ નંબર 102-103 બિઝનેસ હબ કોમ્પ્લેક્સ નજીક શિવાજી ચોક, વિજલપુર, નવસારી, અને ચાંદની ચોક હોટેલ રામાનંદની સામે। વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર। તો હવે નવસારી રેલવે સ્ટેશનની બીજી બાજુ એટલે કે જલાલપુર સાઈડનો વિસ્તાર જે ખરો ત્યાં અમે આવી પહોંચ્યા છે। ત્યાં પણ રિક્ષા ચાલકો છે, અને રિક્ષા ચાલકોની સાથે હવે આપણે વાત કરીશું અને જાણીશું કે આ વખતે મતદારોના મતની અંદર એમનો મત શું છે, કઈ સરકાર ઈચ્છે છે, કયા પ્રકારના સમસ્યાઓ છે, અને આ વખતે કોની સરકાર તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે એ જાણવાનો નાનકડો પ્રયાસ આપણે કરી રહ્યા છે મતદારોના મતની અંદર। તો ભાઈ આપનું નામ શું છે? राजूभाई, રાજુભાઈ, આપ ક્યાં રહો છો? गिलगड़ी। રાજુભાઈ, ગેલખડી તો નવસારી વિસ્તારની અંદર લાગે, બરાબર ને? हाँ, તો તમે આ વખતે કોની સરકાર ઈચ્છો છો? हमें भाजपा सरकार। તો તમારા ગેલખડીની અંદર બધા વિકાસના કાર્યો ભાજપ સરકારે કર્યા છે ખરા? हाँ हाँ करिए। બધી જ પ્રમાણેની સુવિધા તમને મળે છે? हाँ મળેगी। આ રાજુભાઈનો મત હતો। ચાલો ભાઈ, તમારું નામ શું છે? કિશોરભાઈ રાણા, કિશોરભાઈ રાણા, તમે ક્યાં રહો છો? હું બી ગેલેક્ટરીમાં જ રહું છું। અચ્છા, કિશોરભાઈ તમારું શું કેવું છે, તમે કોની સરકાર ઈચ્છો છો? અમે બી ભાજપ જ ઈચ્છીએ છીએ। અચ્છા, એટલે ભાજપના દરેક કામોથી તમે સંતુષ્ટ છો? સંતોષ છીએ, સારા સારા મકાન બનાવ્યા છે ગેલેક્ટરીના અંદર। એટલે આવાસની વાત કરો આવાસની છો? વાત કરું છું। હા, અચ્છા ભાઈ, આપનું નામ શું છે? रमेशભાઈ, રમેશભાઈ, તમે ક્યાં રહો છો? વિજલપુર વિઠ્ઠલ મંદિર પાસે। અચ્છા, વિજલપુર વિઠ્ઠલ મંદિર પાસે। તમને તો જલાલપુર સીટ લાગતી હશે, બરાબર? તમારું શું કેવું છે, આ વખતે તમે કોની સરકાર ઈચ્છો છો? સરકાર તો કોઈ બી નહીં આવે, કામ થાય એટલે એ સરકાર સારી જ ગણાય। તો તમારા મતે કોણે કામ સારું કર્યું છે તમારે ત્યાં? મારી ગણતરીમાં તો ભાજપે બી હારા કર્યા છે, કોંગ્રેસે બી હારા કર્યા છે, અને હજુ બી કોઈ સારી સરકાર આવતી હોય ને એ બી હારા કામ કરે તો આપણે એ જ સરકાર સારી। તો આ વખતે ત્રીજી પાર્ટીએ પણ શું છે કે ભાઈ કહી શકાય કે ભાઈ પોતાનો પગ અજમાવ્યો છે, તો એ વિશે આપ શું જાણો છો કે કોની સરકાર બનશે તમારા વિજલપુરની અંદર? ભાજપની જ સરકાર બનશે। અચ્છા, ભાજપની સરકાર બનશે, એટલે તમે પણ સંતુષ્ટ છો એમ? હા, સંતોષ તો છે જ ને, કામ સારા કરેલા છે એટલે તો સંતોષ। સરકાર સારી હોય એટલે કામ બી સારા હોય, અને કામ સારા થવા જ જોઈએ। કામ સારા થવા જ જોઈએ, સાચી વાત છે, કામ સારા થવા જ જોઈએ। ભાઈ તમારું નામ શું છે? गिरिजेश कुमार सत्यनारायण शुक्ला, हाँ, तो शुक्ला जी आप कहाँ पे वोट डालते हो, नवसारी में या गांव में? नवसारी, अच्छा, तो आप कहाँ पे रहते हो? गैलेक्ट्री। अच्छा, तो गेलखड़ी तो नवसारी में ही लगता है ना? जी, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपके गेलखड़ी में सभी काम हुए अच्छे, रास्ता अच्छा है, सफाई अच्छी होती है, पानी मिलता है? नहीं होता है। तो आप किसकी सरकार सोच रहे हो? केसरीवाल। अच्छा, केजरीवाल के सपोर्ट में हो आप? हाँ अच्छा, जी, तो आम आदमी पार्टी इस बार कुछ करेगी करिश्मा, ऐसा लग रहा है? करेगी। अच्छा, तो आप आम आदमी सरकार की जो है तो जो भी कोई होगा कैंडिडेट उसको वोट देना चाहोगे? केसरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल को ही। तो आपने तो बता दिया कि भाई केजरीवाल को आप चाहते हो, जी, तो क्यों केजरीवाल को चाहते हो आप? उसका काम अच्छा है। अभी तो उसने गुजरात में तो कोई काम किया ही नहीं है। काम वो क्यों नहीं किया, बहुत काम किया है। करने के लिए बतावे तो कितना है कि ना, वो तो कहना सच का झूठा का सबका सामने ही पता चल रहा है ना, वो तो इंसान है। गुजरात में अभी उनकी सरकार ही नहीं बनी है, तो उन्होंने अभी कौन वो सा काम फर्स्ट किया? बार आए हैं ना, फर्स्ट बार आए हैं। अभी देखो स्टूडेंट के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अभी कहना देखो लाइट बिल का स्मेल भी कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरा है अभी देखो कहना कई चीजों कर रहे हैं। अभी अभी तो वो फर्स्ट बार आ रहे हैं ना,
और आगे आएंगे तो તો करेंगे। જે પ્રમાણે આપે નિહાળ્યું એ પ્રમાણે કે અમે નવસારીની રિક્ષા સ્ટેન્ડની ઉપર આવ્યા હતા, અમે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને બાજુના રિક્ષા સ્ટેન્ડ જે ખરા એ કવર કરી લીધા છે. જે રિક્ષા ચાલકો છે, રોજ કમાઈ રોજ ખાવા વાળાઓ છે, એમની સાથે પણ વાત કરી લીધી, એમનો પણ મત મતાંતર જાણી લીધો. તો આ છે મતદારોનો મત, અને મતદારોના મતની અંદર કેમેરા પર્સન યશ સાવંતની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ, નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ.